So next we have to discuss about generation of single sideband signals. We already discussed why we are using single sideband, what is the disadvantage of double sideband suppressed carrier signal. Because in double sideband suppressed carrier there is two sidebands, and in both the sidebands we are using same data. That is, there is a redundant information. So in order to avoid that, we will use single sideband signals where we can increase the efficiency of the system, or we can reduce the power consumption. So a single sideband signal consists of only one sideband. So the easy method to generate single sideband signal is, the first one is using filter method. Here as you can see, there is a balanced modulator. What is a balanced modulator? A balanced modulator is a circuit which is used to generate double sideband suppressed carrier signal. That is a signal which consists of two sidebands. So here first we use a balanced modulator, the output of which is represented as B1, which will generate a double sideband suppressed carrier signal. Now this signal is passed through a sideband suppression filter which will suppress any one of the sideband. As you know, the double sideband suppressed carriers consist of two sideband. One is at Fc minus Fm and one is at Fc plus Fm. So using the sideband suppression filter, either we can suppress this upper sideband or we can suppress this lower sideband according to our requirement. So that is possible with filter method. So the output of this one will be a single sideband signal. Now we know, since we are using a sideband filter, the edges of this filter, that is, if we are going to filter this lower sideband, the edge of this filter should be flat. That is, it should filter this much of signal in such a way that exact signal from this particular frequency to this will cancel out, or it will get eliminated. So that is why it is shown that the sideband suppression by bandpass filter has flat bandpass and extremely high attenuation outside the bandpass. നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പുറത്ത് എന്തായിരിക്കണം? ഹൈ അറ്റനുവേഷൻ ആയിരിക്കണം അത് തരേണ്ടത്. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ the cutoff frequency values, we can represent the output of the filter as, the expression for output filter is given here, where you know the equation for the output of a balanced modulator. It is equal to 2 alpha into C Vm Vc into cos omega C minus omega m into t minus cos omega C plus omega m into t. Here we are suppressing any one of the sideband. If we are eliminating this upper sideband, the resultant will be equal to 2 alpha C Vm Vc into cos omega C minus omega m into t. That is, we will get only the lower sideband. And also you know that this term we can be represented as a constant into ma Vc by 2. We can rearrange the equation if we need. So that will be the equation for lower sideband. And if we are going to use upper sideband, we can eliminate the lower sideband. Then the equation will be V equal to minus 2 alpha C Vm Vc cos omega C plus omega m into t. So this is the simplest method of generating single sideband signal. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ്ഡ് മോഡുലേറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. So second method is using phase shift method. While using filter method, that is, if you are going to use a filter to generate the signal, there will be a chance of losing ഡേറ്റ എന്തായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ലൂസായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക്കാണ്. നമ്മുടെ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു ഫിൽറ്ററിനെ ട്യൂൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ഹിയർ ഓൾസോ വി ആർ യൂസിങ് 2 modulator. You can see a balanced modulator M1 and balanced modulator M2.
2. Here in this modulator M1 we are supplying data signal VM and a carrier signal which is 90 degree phase shifted. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് M1ലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. And the second modulator is provided with 90 degree phase shifted data, that is VM, and carrier signal as such. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് ഡേറ്റ സിഗ്നലും ഷിഫ്റ്റഡ് കരിയറും കൊടുക്കും, വേറൊരെണ്ണത്തിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും, കരിയറും ഷിഫ്റ്റഡ് ഡേറ്റ സിഗ്നലും കൊടുക്കും. Then the resultant will be given to an adder circuit where we can either add the signal or we can subtract the signal. So let's see how we can generate the signal. So നമ്മൾ ഡേറ്റ സിഗ്നലിനെയും കരിയറിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക, വി എം ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ എം ഇൻറ്റു ടി ആൻഡ് വി സി ഈക്വൽ ടു വി സി സൈൻ ഒമേഗ സി ഇൻറ്റു ടി. ഇനി 90 degree shifted version of data signal and carrier signal is required. 90 degree shifted version of sine is cosine signal. So 90 degree shifted data signal is Vm cos omega m into t and 90 degree shifted carrier is Vc cos omega c into t. Now the output of the balanced modulator M1. As you know, the balanced modulator M1 is provided with data signal and 90 degree shifted carrier. So the output of balanced modulator M1 is equal to Vm Vc sin omega m into t into cos omega c into t. Why cos omega c? Because carrier is provided with 90 degree phase shift. ഇനി ഒരു ബാലൻസ് മോഡുലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തും കൂടെ വരും, നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, അതായത് ആൽഫ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം വരും. നമ്മൾ തൽക്കാലം സിഗ്നലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ശരിക്കും അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ടേം വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം വി സി സൈൻ ഒമേഗ എം ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ സി ഇൻറ്റു ടി. സോ സൈൻ എ കോസ് ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. ശരിക്കും അവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കോസ് ഒമേഗ സി ആണ്. ഒമേഗ സി ആണ് വലിയ വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ എടുക്കും, കോസ് എ സൈൻ ബിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് അവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. സൈൻ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ മൈനസ് ബി, വേർ എ ഈസ് ഒമേഗ സി, ബിക്കോസ് ഒമേഗ സി ആണ് അവിടുത്തെ എന്ത് ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ. സിമിലർലി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് മോഡുലേറ്റർ M2 ഈസ് വി സി കോസ് ഒമേഗ എം ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു വി എം സൈൻ ഒമേഗ സി ഇൻറ്റു ടി. സോ അതിൻ്റെ ഇതെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഡേറ്റ സിഗ്നലിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് 90 ഡിഗ്രി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും, സൈൻ എ കോസ് ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതും, ബിക്കോസ് സൈൻ ഒമേഗ സി ടി, ഒമേഗ സി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ എം. സോ വി വിൽ ടേക്ക് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സൈൻ എ കോസ് ബി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സൈൻ എ മൈനസ് ബി. അപ്പോൾ രണ്ട് ബാലൻസ് മോഡുലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി. ഇനി ബാലൻസ് മോഡുലേറ്ററിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത്, നമ്മൾ രണ്ടിനെയും കൂടെ ആഡറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വി ക്യാൻ ആഡ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് ദ സിഗ്നൽ. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ആഡർ വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് വൺ. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്, ഈ രണ്ട് ടേംസും കൂടെ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ, ഈ രണ്ട് ടേംസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടേമും ക്യാൻസലായി പോകും. കാരണം ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, വി എം വി സി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം ഇൻറ്റു ടി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേം ആയിരിക്കും എലിമിനേറ്റായി പോവുക. സോ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വി എം വി സി സൈൻ ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം ഇൻറ്റു ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ്. ആൻഡ് ഇൻ അതർ കേസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ. സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, സിംഗിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സിഗ്നലിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And there is another method to generate single sideband signal, that is third method of SSB generation. ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ ഡേറ്റ, നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ കൺസെപ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഡേറ്റ സിഗ്നലിനെ 90 ഡിഗ്രി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കരിയറിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ സിഗ്നലിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 2 സൈൻ ഒമേഗ 0t എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ 2 സൈൻ ഒമേഗ 0യിൽ 2 എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്, ട്വൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. സോ എനിവേ 2 sin omega 0 ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് മോഡുലേറ്റർ M1ലേക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 90 ഡിഗ്രി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 cos omega 0tയും ഡേറ്റ സിഗ്നലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. M2ലേക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓഡിയോ സിഗ്നലും ഡേറ്റ സിഗ്നലും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് രണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിച്ച ശേഷം ഒരു ബാലൻസ് മോഡുലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, കെരിയറിനെ 90 ഡിഗ്രി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മോഡുലേറ്ററിൽ കൊടുക്കും, കെരിയർ അസച്ച് ഒരു മോഡുലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും. സോ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ സിഗ്നൽ. ഡേറ്റ സിഗ്നലിനെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ ബാലൻസ് മോഡുലേറ്റർ M1ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ എന്താ വരിക, ഡേറ്റ സിഗ്നലും ഷിഫ്റ്റഡ് ഓഡിയോ സിഗ്നലാണ് വരിക. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് മോഡുലേറ്റർ M1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 sin omega m into t into cos omega 0t. By cos omega 0t it is 90 degree shifted. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു റിസൾട്ട് അവിടെ കിട്ടും. ഇവിടെ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡേറ്റ സിഗ്നൽ. ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. സോ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു sin omega m plus omega 0 plus sin omega m minus omega 0 into t. അവിടെ നോക്കിയാൽ omega m minus omega 0 എന്നാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് omega m is greater. So next is the output of M2 is equal to data and audio signal as such 2 sin omega m into t into sin omega 0 into t. So sin A sin B യുടെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം, cos A minus B minus cos A plus B. ശരിക്കും sin A 2 sin A sin B യുടെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ എന്ത് വരത്തില്ല, ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്ട്രാ വരും. ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഓഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ കേസിൽ 2 sin omega 0 എന്ന് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വന്നേനെ, ഒരു by2 ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, അവിടെ ഒരു 2 ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ F1 is equal to, അപ്പോൾ ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിലൂടെ നമ്മളിതിന് രണ്ടിനെയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോ പാസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും. We will get only low frequency components, sin omega m minus omega 0 and cos omega m minus omega 0. And these two signals are provided to two modulators M1 and M3 and M4, where we will provide the carrier shifted and one modulator without shifting. So എന്ത് കിട്ടും, മോഡുലേറ്റർ M5ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 cos omega c into sin omega m minus omega 0 into t. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ cos A sin B യുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് മോഡുലേറ്ററിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക, sin A cos omega m minus omega 0 into t എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, sin A cos B യുടെ അല്ലെങ്കിൽ cos A sin B യുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും. അപ്പോൾ ഈ sin A cos B cos A sin B sin A sin B യുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതി പോകാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേംസാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ടേംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ആഡറിലേക്ക് കൊടുക്കും. സോ വി ക്യാൻ ആഡ് ദീസ് ടു ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സബ്ട്രാക്ട് ദീസ് ടു ഔട്ട്പുട്ട്. ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ രണ്ട് ടേംസും ക്യാൻസലായി പോവും. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടേംസും ക്യാൻസലായി പോവും. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് sin omega c minus omega m minus omega 0 and another one is sin omega c plus omega m minus omega 0 into t. Actually here it is plus. So either we will get upper sideband or we will get lower sideband signal. So these three are the different methods to generate the single sideband signal. സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ്, ഫിൽറ്റർ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.